السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے دروس میں یہ پڑھا تھا کہ کسی اسم کی پہچان کے بعد جب ہم اس اسم کو کسی جملے میں رکھنا چاہیں گے یا کسی ترکیب میں رکھنا چاہیں گے تو اس اسم کے بارے میں 4 باتوں کی صحیح طور پر جانکاری ضروری ہے۔ اگر ان 4 باتوں کی جانکاری نہیں ہوگی تو ہم اپنے اسم کو کسی جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ 4 باتیں کیا تھیں جن کی جانکاری ضروری تھی؟ نمبر 1، اسم کی جنس کا پتہ لگنا ضروری تھا، یعنی ہمارا وہ اسم جس اسم کو ہم کسی جملے میں رکھنا چاہتے ہیں وہ اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث، مذکر ہے یا مؤنث، ہمیں اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اسم کا عدد معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس اسم کو جس کو جملے میں رکھ رہے ہیں وہ اسم عدد کے اعتبار سے واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ نمبر 3، وسعت کے اعتبار سے ہمارا اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اعراب کے اعتبار سے چوتھی چیز جن کا جاننا بے حد ضروری ہے وہ ہے اعراب، یعنی ہمارا اسم اعراب کے اعتبار سے حالت الرفع میں ہے، حالت النصب میں ہے یا حالت الجر میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے تفصیل سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کی جنس کے بارے میں پڑھا، مذکر اور مؤنث کی بات ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے عدد شروع کیا تھا، تو عدد کی بحث میں ہم نے ایک واحد اسم سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے ہم نے یہ جانا تھا، اور ہم نے اس میں یہ جانکاری حاصل کر لی تھی کہ واحد اسم سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس اسم کا مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں، جیسے کتابن، اس کا ہم کتابن ایک کتاب، اس اسم کا مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں تو کتابن کے آخر میں جو حرف ہے اس حرف کے اوپر زبر رکھ دیا جائے۔ جیسے کتابن بعد میں کیا ہے؟ ضمتین ہے، 2 پیش ہے، تو وہاں پر ایک اس میں فتحہ رکھ دیا جائے، سنگل فتحہ۔ اس کے بعد آخر میں اضافہ کر دیا جائے الف اور نون مکسور کا، زیر والی نون کا اضافہ کر دیا جائے، نون اور اس کے نیچے زیر والی نون کا اضافہ کر دیا جائے تو ہمارا مثنیٰ بن جائے گا۔ کتابن سے بنا دیں گے کتابانی، اور اس طریقے سے 2 کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، یعنی کتابانی کا معنی ہوا 2 کتابیں۔ قلم سے قلمانی، کرسیٌ سے کرسیانی، مسجد سے مسجدانی، اسی طریقے سے پڑھتے جائیں گے۔ آج ہم لوگ واحد اسم سے جمع بنانے کا طریقہ جانیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بورڈ کی طرف دیکھیں، ہم نے بورڈ پر لکھا ہے کہ جمع 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ جمع سالم کہتے کسے ہیں وہ سب سے پہلے جان لیں۔ جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد اسم جو کا تو موجود ہو، واحد اسم جو کا تو موجود ہو۔ یا مثال دیکھ لیں، ہم نے اردو میں استعمال ہونے والی 2 جمعوں کا استعمال کیا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے؟ ایک کتاب کے لیے کتاب استعمال کرتے ہیں، اور کتاب کی جمع کتابوں بھی استعمال کرتے ہیں اور کتب بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب کتاب کی ایک جمع کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتاب یہ واحد اسم جیسا ہے جمع میں بھی ویسے ہی ہے۔ جمع میں بھی کاف تا الف با، کاف تا الف با، یہ سب کا سب یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کچھ اضافہ ہوا ہے، اور وہ کیا اضافہ ہے؟ واو اور نون غنہ کا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اردو میں۔ ایک اور دوسری جمع دیکھیں، کتاب کی ایک اور جمع جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کتب، بہت ساری کتابیں۔ تو کتاب دیکھیں اور کتب دیکھیں، کتنا فرق ہے دونوں میں۔
कितनी तब्दीली है कि यहाँ पर अलिफ है तो यहाँ अलिफ नहीं है, यहाँ जमा में अलिफ कट गया है, हट गया है। यहाँ काफ के नीचे जेर है और यहाँ काफ पर पेश, यहाँ ता के ऊपर फथा है और यहाँ ता पर पेश है, यानी हुरूफ में भी बदलाव और हरकत में भी बदलाव। यहाँ एक हर्फ भी गायब हो गया है और हरकत में भी बदलाव आ गया है। तो ऐसी जम जिसमें वाहिद इसमें जो का तू मौजूद ना हो उसे जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद इसमें जू का तू मौजूद रहे, और जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद इसमें जू का तू मौजूद ना रहे। अब देखिए, अब हम जब हमने जान लिया जमा सालिम की तारीफ भी जान ली, जमा मुकस्सर की तारीफ भी हमने जान ली। जमा सालिम में फिर दो बातें हैं, एक जमा सालिम मुज़क्कर और एक जमा सालिम मुअन्नस। तो जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका कुछ और है और जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका कुछ और है, लेकिन दोनों ही तरीके बहुत आसान है, बस हमें उसको सही से समझ लेना है, बस बहुत आसान है। हमारे पास कोई इस्म हो जिस इस्म का जमा मुज़क्कर सालिम बनाना हो, ठीक है, तो करना क्या है, हमारे पास एक इस्म है जैसे सालिह। आम तौर पर जमा सालिम जो है वो सिफात के बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक इस्म है, देखिए सालिहुन। सालिहुन एक नेक इंसान, क्या मतलब होता है इसका, एक नेक इंसान। अब हमें अगर कहना हो दो नेक इंसान, तो पिछला सबक हमने जो पढ़ा था उसका मुसन्ना बनाएंगे सालिहानी, क्या बन जाएगा, सालिहानी। अब आज के सबक में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर एक से बहुत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बहुत का मफहूम पैदा करना हो तो कैसे बनाएंगे। तो सालिहुन जो इसमें है, यहाँ हा के ऊपर क्या है, दो पेश है, ज़म्मतें हैं, ठीक है। दो ज़म्मा को एक ज़म्मा में, दो पेश को एक पेश में तब्दील कर दे, जैसे यहां हमने तब्दील कर दिया। सालिहुन से हमने क्या कर दिया, सालिहुन। एक काम ये, दूसरा काम क्या करना है, आखिर में वाव साकिन और नूने मफ्तू का इजाफा कर देना, बस हमारे सामने अब जब मुज़क्कर सालिम बन करके तैयार है। दो ही काम करना पड़ा हमें, एक आखिर में एक पेश देना है और दूसरा उसके बाद वाव और नूने साकिन का, वाव साकिन और नूने मफ्तू का इजाफा कर देना, बस इतना ही काम हमें करना है। दूसरी मिसाल देख रहे हैं, मुस्लिमुन। अब इसकी जमा मुज़क्कर सालिम हम लोग अगर बनाना चाहते हैं तो इसके आखिर में क्या करेंगे, यहाँ दो ज़म्मा है, दो पेश है, एक पेश में तब्दील कर देंगे, क्या हो गया, मुस्लिमु, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, वाव साकिन नूने मफ्तू का इजाफा कर देंगे। अब ये मुस्लिमूना हो गया। मुस्लिमुन एक मुसलमान, दो मुसलमान की क्या अरबी आएगी, मुस्लिमानी, दो मुसलमान के लिए मुस्लिमानी, बहुत सारे मुसलमान के लिए मुस्लिमूना। तो जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका बेहद आसान है, और वो ये है कि इसमें के आखिरी हर्फ पर दो ज़म्मा को हटा करके एक ज़म्मा रखा जाए, दो पेश को हटा करके एक पेश रखा जाए, और आखिर में वाव साकिन और नूने मफ्तू का इजाफा कर दिया जाए। सूरह तौबा आयत नंबर 112 जब पढ़ेंगे तो जमा मुज़क्कर सालिम की बहुत सारी मिसालें हमें नजर आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर उस आयत में एक जमा सालिम है ताइबुन की। ताइबुन का माना एक तौबा करने वाला, उसकी जमा क्या बनाएंगे, जमा मुज़क्कर सालिम बनाना हो तो क्या होगा, ताइबूना, क्या होगा, ताइबुन की जमा ताइबूना, बहुत सारे तौबा करने वाले। और ताइबुन का मुसन्ना क्या होगा, यानी ताइबुन का माना एक तौबा करने वाला, दो तौबा करने वाला हमें कहना हो तो क्या बनेगा, ताइबानी, ताइबानी, और बहुत सारे तौबा करने वाले ताइबूना।
आबिदुन एक इबादत करने वाला, एक इबादत करने वाला। दो इबादत करने वाला हमें कहना हो तो आबिदानी, और बहुत सारे इबादत करने वाले हमें कहना हो तो आबिदुन। माशाअल्लाह। हामिदुन एक तारीफ करने वाला, हामिदुन एक तारीफ करने वाला, हमें कहना हो दो तारीफ करने वाले हामिदानी। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हामिदानी इसका मतलब ये हुआ कि मुसन्ना की बात को आपने समझ लिया है, मुसन्ना बनाने का जो तरीका है वो उसको आपने समझ लिया है। हामिदानी, बहुत सारे तारीफ करने वाले हमें कहना हो तो क्या कहेंगे? हामिदून। माशाअल्लाह। उसके बाद साइहुन, साइहुन एक रोजादार, एक रोजा रखने वाला, साइमुन का माना। तो साइहुन, अब हमें कहना हो दो रोजादार तो क्या कहेंगे? साइहानी। हमें कहना हो बहुत सारे रोजादार, साइहुना बहुत सारे रोजादार। हमें कहना हो एक रुकू करने वाला तो हम कहेंगे राकिउन, राकिउन एक रुकू करने वाला। हमें कहना हो बहुत सारे रुकू करने वाले, और हमें कहना हो दो रुकू करने वाले राकिआनी। माशाअल्लाह। हमें कहना हो एक सजदा करने वाला तो कहेंगे साजिदुन, और दो सजदा करने वाले के लिए क्या कहेंगे? साजिदानी। माशाअल्लाह। देखिए कैसे आप समझ रहे हैं और किस तरह आपके मुंह से मुसन्ना निकल रहा और जमा निकल रहा। यानी मेन बात और असल बात यह है कि किसी भी चीज के बनाने का तरीका बस समझ में आ जाना चाहिए। मुसन्ना बनाएंगे आनी के साथ, अलिफ और नून मकसूर। जब हम मुज़क्कर सालिम बनाएंगे वाव साकिन और नून मफ्तूह के साथ। इसी तरीके से आमिरुन हुक्म देने वाला, आमिरुन हुक्म देने वाला, और बहुत सारे हुक्म देने वाले हो तो आमिरूना। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हमें कुरान में मिल जाएंगी, अहादीस में मिल जाएंगी कि अगर हमें किसी इस्म का जमा मुज़क्कर सालिम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हमने जान लिया। जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका, जमा मुअन्नस सालिम बनाने का तरीका देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। हमारे पास एक इसम है सालिहतुन, सालिहुन का मुअन्नस है सालिहतुन। सालिहुन एक नेक इंसान, सालिहतुन एक नेक औरत। ठीक है। अगर हमें इसका मुसन्ना बनाना हो, यानी हमें कहना हो कि दो नेक औरतें, तो क्या होगा? सालिहतानी। माशाअल्लाह। सालिह यानी मुज़क्कर में और मुअन्नस में दोनों में मुसन्ना बनाने का, दो का मफहूम पैदा करने का तरीका एक ही है। तो सालिहतुन से हमने सालिहतानी बना दिया। अब इसकी जम सालिम, जब हम मुअन्नस सालिम बनाएंगे तो तरीका बहुत आसान है। ये जो गोशा है और ज़म्मतैन है, समझ लीजिए दोनों को आउट कर देंगे। उसके बाद अलिफ और ज़म्मतैन वाली लंबी ता लगा देंगे, दो पेश वाली लंबी ता लगा देंगे। इस तरीके से हमारे लिए जब मुअन्नस सालिम बन करके तैयार हो गया। सालिहतुन एक नेक औरत, सालिहातुन बहुत सारी नेक औरतें। ठीक है, बहुत सारी नेक औरतें। इसी तरीके से आयतुन से अगर हम बनाएंगे तो गोल ता तनवीन दोनों हटा देंगे और आखिर में अलिफ और ज़म्मतैन वाली लंबी ता लगा देंगे आयत। बस यही काम है। जब मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और जब मुअन्नस सालिम बनाने का भी तरीका बहुत आसान है। लेकिन जब सालिम और जब मुकस्सर, ये जमा सालिम और जमा मुकस्सर में अगर दोनों को वजन करेंगे, दोनों को देखेंगे तो दोनों में काफी फर्क है। फर्क इस एतबार से है कि जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का कोई कायदा है, कोई रूल्स है, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, दो पेश को हटा करके एक पेश करेंगे, वाव साकिन और नून मफ्तूह का इजाफा करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, गोलता को हटाएंगे, आखिर में अलिफ और ज़म्मतैन वाली लंबी ता लेकर के आ जाएंगे। जमा मुअन्नस सालिम बन करके तैयार हो गया। लेकिन जमा मुकस्सर बनाने का कोई फायदा नहीं। जमा मुकस्सर किस जमा को कहते हैं? उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वजन हू बहू बाकी ना रहे, वाहिद का वजन जैसे था उस तरह बाकी ना रहे। जमा में जाकर के सूरत बदल जाए, रूप बदल जाए, हरकतें बदल जाए। ठीक है, जैसे कलामुन है, एक वाहिद इसमें, ठीक है, कलामुन।
اس کی جمع دیکھ لے، بہت قلم کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ قلمانی، 2 قلم، اور اس کی جمع اقلام، اس کی جمع کتنا فرق ہے دیکھیں، قاف لام میم یہاں 3 حروف تھے اور یہاں 5 حروف ہو گئے، حرکتیں بھی بدل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جمع میں واحد اسم جو کا تو باقی نہیں ہے، اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہے، اصلی شکل میں باقی نہیں ہے۔ کتاب ان کی جمع کتب، یہاں الف ہے، یہاں سے الف ہٹ گیا۔ جمع مکسر میں واحد اسم اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہ رہا ہے۔ مسجد ان کی جمع مساجد، یہاں الف نہیں ہے لیکن یہاں الف آ گیا، یہاں سین کے اوپر سکون ہے اور یہاں کیا ہے؟ فتح ہے۔ حرکت بھی الگ الگ ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے حروف بھی بدل رہے ہیں۔ بابن دروازہ، اس کی جمع ابواب۔ ذکرن نصیحت، اس کی جمع اذکار۔ ذکر یاد کرنا، جمع اذکار۔ قلب دل، جمع قلوب، بہت سارے دل۔ رسول ایک رسول۔ رسول جمع رسول، یہاں را کے اوپر فتح تھا اور یہاں پر را پر ضمہ آ گیا، یہاں واو تھا یہاں سے واو غائب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ لیجیے فقیر کی جمع فقراء، فقیر محتاج ضرورت مند جمع فقراء۔ شہید شہید جمع شہداء۔ سنت طریقہ سنت جمع سنن۔ امت امت جمع امم۔ قریۃ یا القریۃ گاؤں بستی دیہات جمع قرى۔ سورۃ سورت قرآن کی ایک سورت جمع سور، بہت ساری سورت ہے۔ لسان زبان جمع السنۃ۔ اب دیکھ ان تمام جمعوں پر غور کریں گے، تمام جمعوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واحد اسم اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہے۔ اگر واحد اسم جمع میں اپنی اصلی صورت میں باقی نہ رہے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، اور جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ اور کوئی اصول نہیں ہے، بس عربی محاورے لغات اور مطالعے سے ہمیں جمع مکسر کا پتہ چلے گا۔ قرآن کریم میں بھی بہت سارے جمع مکسر کا استعمال ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ عدد کا ٹاپک ہمارا مکمل ہوا، اور اب آگے ہم لوگ وسط اور اعراب کی بات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔